Hello everybody, welcome to another session of cost accounting. Today we are going to discuss example number 14 of our textbook, Jai Transport Company. It is on page number 401. Example courtesy C. Jamnadas and Company, BBSM 5, cost accounting. Jai Transport Company provides following details for a truck of 5 tons capacity. Original cost of truck 1,80,000. Estimated life 10 years. Diesel, oil and grease. Make a correction. Make it 30 rupees per single trip. 30. Maintenance and repair monthly. Driver's salary monthly. Cleaner's salary monthly. Insurance yearly. 99.9% cases માં insurance yearly જ હશે, so mind it well. Then taxes yearly. General supervision charges yearly. Truck is operated between two places having a distance of 50 kilometers. Daily one trip is completed. Daily one trip is completed means complete trip means round trip, means the truck is going to another place and coming back to the same place from where the journey has started. Fine. On outgoing trip, truck is loaded with full capacity, while in returning trip transports goods at 20% of its capacity. જાય છે ત્યારે ફૂલ જાય છે એટલે કે 5 ટન ગુડ્સ લઈને જાય છે અને રિટર્ન થાય છે ત્યારે 20% capacity એટલે કે 5 ટન્સની 20% એટલે રિટર્ન થાય છે ત્યારે ખાલી 1 ટનની કેપેસિટીથી રિટર્ન થાય છે. In a month, truck is operated for 25 days. Find out operating cost per ton kilometer. If desires to earn profit at 50% of freight, then decide amount or freight to be charged per trip. Okay, તો પહેલાં તો જ્યારે નંબર ઓફ ડેઝ આપેલા હોય ત્યારે આપણે મંથલી જ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ. જો આ બધાનું યરલીમાં કેલ્ક્યુલેશન કરવું હોય તો જે બધું મંથલી છે એને યરલીમાં કન્વર્ટ કરવું પડે. ટન કિલોમીટર્સ તમારા જે આવે એને નંબર ઓફ ડેઝ તમે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા પછી ઇન્ટુ નંબર ઓફ મંથ્સ લેવા પડે. તો કાં તો બધું યરલી કન્સિડર કરો અને કાં તો બધું મંથલી કન્સિડર કરો. રાઈટ, યોર ફાઇનલ આન્સર વિલ રિમેઇન ધ સેમ ઇન બોથ ધ કેસીસ. ઓરાઇટ, તમારું જે કોસ્ટ પર ટન કિલોમીટર આવે એ મંથલી કેલ્ક્યુલેશન કરો પૂરેપૂરું કે પૂરેપૂરું યરલી કેલ્ક્યુલેશન કરો, તમારો ફાઇનલ આન્સર છે એ સરખો જ આવશે. રાઈટ, સો ફર્સ્ટલી આ બધી ઇન્ફોર્મેશન ઉપરથી આપણે પહેલાં તો ટન કિલોમીટર્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવા પડશે. તો ટન કિલોમીટર્સ માટેની પહેલાં ફોર્મ્યુલા યાદ કરી લેવાની. ડિસ્ટન્સ ઇન્ટુ કેપેસિટી ઇન્ટુ ઓક્યુપન્સી ઇન્ટુ ટ્રીપ ઇન્ટુ ડેઝ. રાઈટ, તો જો ડિસ્ટન્સ આપણને કીધું છે કેટલું, 50 કિલોમીટર્સ. રાઈટ, પહેલાં બધી ઇન્ફોર્મેશન સર્ચ કરી લેવાની તમારા એક્ઝામ્પલમાંથી. પછી કેપેસિટી કેટલી છે, 5 ટન્સ. રાઈટ, પછી ઓક્યુપન્સી શું કહે છે, આઉટગોઈંગ ટાઈમે ફૂલ કેપેસિટી લોડેડ છે અને રિટર્નિંગમાં 20% લોડેડ છે અને 25 ડેઝ છે. તો આટલી ઇન્ફોર્મેશન ઉપરથી આપણને ટન કિલોમીટર્સ મળી જશે, એટલે કે તમારો ટ્રક કેટલા ટન્સ કેરી કરીને કેટલા કિલોમીટર્સ સુધી રન કરે છે ઓર ટ્રાવેલ કરે છે. So this is the working note of ton kilometer. Example number 14, Jai Transport Company on page number 401. So firstly, ton kilometer, distance into capacity into occupancy into trip into days. Again, this chapter is based on formula and format. Right? વાત કરીએ ચેપ્ટર મટીરિયલની, so that was on formula base. વાત કરીએ લેબરની, so that was also on a formula. વાત કરીએ ઓવરહેડ્સની, so that was based on formats and calculation of ratio. અને આ ચેપ્ટરની વાત કરીએ so again formula અને format. Right? So now on outward trip distance will be 50. Capacity કેટલી છે, full છે, so 5 tons into 100%. 1 round trip છે
તો અહીંયા રાઉન્ડ ટ્રીપમાં ઇન્ટુ 2 નહીં કરીએ, કેમ કે આઉટવર્ડ અને રિટર્ન બંનેનું કેલ્ક્યુલેશન અલગ કરીએ છીએ, એટલે ટ્રીપમાં 1. અહીંયા તમને 4 ટ્રીપ્સ કહીએ કે 4 રાઉન્ડ ટ્રીપ્સ કહીએ તો 4 અહીંયા ને 4 અહીંયા, પણ અહીંયા શું કીધું છે, ડેઇલી 1 ટ્રીપ. સો એક વખત જાય છે અને એક વખત રિટર્ન થાય છે. જો હું આમાં એમ કહું કે ટ્રક completes 4 round trips every day, so 4 times it is going and 4 times it is coming back, તો અહીંયા 4 આવશે બંનેમાં, right? But here it is clarified that only 1 trip is completed, so here is 1 and here is also 1, and number of days will be 25. So outward માં full capacity into 1 into 25 અને return માં 50 અને ટન્સના કેટલી કેપેસિટી છે, ઓનલી 20% ગુડ્સ લોડેડ છે. ટ્રક તો પૂરેપૂરો જ આવે, એમાં ગુડ્સ 20% હોય, રાઈટ? સો 6250 એન્ડ 1250, સો દેટ ઇઝ 7500. ટોટલ ટન કિલોમીટર્સ બાય અ વ્હીકલ ઇઝ 7500, રાઈટ? નાઉ લુક એટ યોર એક્ઝામ્પલ વન્સ અગેન, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ ઇન્ફોર્મેશન ગિવન. અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરવાનું, અહીંયાથી રીડ કરતા જાઓ, જે આઇટમ્સની વર્કિંગ નોટની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ને એ કરી લેવાની, રાઈટ? સો હાઉ ટુ સોલ્વ ધ એક્ઝામ્પલ, એની અગેન એક વખત ટેકનિક ડિસ્ક્રાઇબ કરી દઉં છું. ફર્સ્ટલી રીડ યોર એક્ઝામ્પલ વેરી વેલ, extract the information that is needed to calculate ton kilometer or passenger kilometer. So every time the first working note will be either passenger kilometer or ton kilometer and total kilometer, right? અને પછી આ સિક્વન્સ જોતા જવાનું, આમાં જ્યાં જ્યાં વર્કિંગની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ને ત્યાં કરી લેવાની. સો ફર્સ્ટ 2 આઇટમ્સ માટે આપણે ડેપ્રિસિએશન માટે આ ફર્સ્ટ 2 આઇટમ્સ આર રિક્વાયર્ડ, રાઈટ? સો ઓરિજિનલ કોસ્ટ ઇઝ 1,80,000, નો સ્ક્રેપ વેલ્યુ ઇઝ નીડેડ ઓર નો સ્ક્રેપ વેલ્યુ ઇઝ ગિવન હિયર, એન્ડ એસ્ટિમેટેડ લાઈફ છે યર્સમાં. તો આન્સર બી ડેપ્રિસિએશનનો શેમાં મળશે, યર્સમાં મળશે. આપણી ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા, રાઈટ? આપણી વર્કિંગ નોટમાં એ ફોર્મ્યુલા જે છે એની વાત કરું છું, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સની. સો 1,80,000 અને 10 years, આ બંને ઇન્ફોર્મેશન ઉપરથી આપણને ડેપ્રિસિએશન મળશે. આ ઇન્ફોર્મેશન ઉપરથી આપણને ડીઝલની અમાઉન્ટ મળશે, રાઈટ? તો એ બંને વર્કિંગ નોટ્સ આપણે પૂરી કરીએ. સો calculation of depreciation formula, cost minus scrap upon estimated life. So cost price is 1,80,000, scrap value is 0 and depreciation estimated life is 10 years. તો અહીંયા યર્સમાં છે તો આન્સર બી શેમાં મળે, પર યર મળે. સો 18,000 rupees per year will be the depreciation. But here in this example we need the monthly information, right? So how to find out depreciation per month? So depri per year divided by 12 months. So depreciation is 1,500 rupees, right? Now next, diesel, oil and grease. So here it is given rupees 30 per single trip. એક વખત જાઓ છો ત્યારે 30 રૂપીસ થાય છે એવું કહે છે. સો અહીંયા શું કહે છે, 1 રાઉન્ડ ટ્રીપ પર ડે. ઇટ મીન્સ વોટ, 2 ટ્રીપ્સ પર ડે થાય, એટલે કે 1 આઉટવર્ડ એન્ડ 1 રિટર્ન. 1 રાઉન્ડ ટ્રીપ એટલે 1 આઉટવર્ડ અને 1 રિટર્ન, એટલે 2 ટ્રીપ્સ પર ડે થાય ફોર 25 ડેઝ. બરાબર છે? મંથમાં કેટલા ડેઝ છે, 25 ડેઝ. સો ડીઝલ કેમ થશે, 2 trips per day into 25 days and 30 rupees. રોજની 2 ટ્રીપ, એવા 25 દિવસો માટે, અને એક ટ્રીપના ચાર્જીસ 30 રૂપીઝ, એટલે તમારું ડીઝલ ચાર્જીસ કેટલા થશે, 1,500 rupees, right? So this represents the page for your working notes, ton kilometer, depreciation and diesel, right? Now moving ahead with statement showing operating cost of Jai Transport Company. Again અહીંયા તમને exercise number લખી દઉં છું, so whenever you take the screenshot it would be easier for you to write. So this is the statement showing operating cost of Jai Transport, starting from the sequence given in the textbook. અહીંયાથી જ જવાનું, એટલે એક પણ વસ્તુ મિસ નહીં થાય. You also can do one thing, fixed cost
રાઇટ ડાઉન ફિક્સ્ડ કોસ્ટ, લીવ સર્ટેન લાઇન્સ એન્ડ ધેન વેરિયેબલ કોસ્ટ. બે હેડિંગ આપી દેવાના, સિક્વન્સ જોતું રહેવાનું, જે જેમાં આવે એમાં લખી નાખવાનું. ડેપ્રી છે તો વેરિયેબલમાં આવે તો વેરિયેબલમાં લખવાનું, ડ્રાઈવર સેલરી ફિક્સમાં આવે તો ફિક્સના પોર્શનમાં લખી નાખવાનું. સો ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ ટેકનિક ટુ બી રિટન. ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સમાં મેક્સિમમ 10 હશે, 10થી વધારે ક્યારેય નહીં હોય. તો ફિક્સ્ડ કોસ્ટ લખી 10 લાઇન્સ કે 12 લાઇન્સ મૂકી અને પછી હેડિંગ આપવાનું વેરિયેબલ કોસ્ટ, રાઈટ. સો દેટ પછી તમારે હેડિંગ નહીં આપવાના, ખાલી સોર્ટિંગ જ કરવાનું છે એક્સપેન્સીસનું. સો લુક એટ યોર ક્વેશ્ચન ફોર્મેટ વન્સ અગેન, લુક એટ યોર ક્વેશ્ચન સિક્વન્સ વન્સ અગેન. First information, original cost and estimated life. So from that we have calculated depreciation. So firstly write depreciation. ક્યાંથી આવે છે તો કે વર્કિંગ નોટ નંબર 2 માંથી અમાઉન્ટ આવી, તો એ અમાઉન્ટ અહીંયા લખી નાખી, રાઈટ. દેન ડીઝલ ઓઇલ એન્ડ ગ્રીસ, તો એના પછી ડીઝલ ઓઇલ એન્ડ ગ્રીસ 1500 ફ્રોમ વર્કિંગ નોટ નંબર 3. દેન મેન્ટેનન્સ એન્ડ રિપેર મંથલી છે તો એઝ ઇટ ઇઝ લખવાનું, કાંઈ નથી કરવાનું, ઇન વેરિયેબલ. Then driver salary and cleaner salary monthly, again write it as it is કેમ કે monthly આપેલું છે. Then insurance yearly, so we need to convert this in a month expense. So 9600 divided by 12, so insurance per month થશે 800. Then taxes, so taxes પણ શું છે, yearly છે. So 4800 divided by 12, so that is 400 per month. Likewise next, general supervision charges yearly 9600 divided by 12, so that is 800. Now most important technique, before starting with the total of any of the cost or any of the expenses, recheck your working notes and your example. ચેક કરો કે કાંઈ પોસ્ટિંગ કરવાનું બાકી નથી રહી જતું ને, સ્પેશિયલી યોર વર્કિંગ નોટ્સ, રાઈટ. કેમ કે જો પછી ટોટલ કરી નાખશો તો પછી તમારો આન્સર ટેલી થશે નહીં. તો આ સ્ટેજ પર ચેક કરી લેવાનું કે બધું બરાબર છે કે નહીં, બધી આઇટમ્સ તમે પ્લેસ કરી લીધી છે કે નહીં. ઓકે. નાઉ આફ્ટર પ્લેસિંગ ઓલ ધીઝ આઇટમ, start with the total of A, total of fixed expense, so that is 3500. This 3500 should be divided with your ton kilometer, that is 7500 ton kilometers. You can write that down above here so that it would be easier for you to calculate. So 3500 divided by 7500, so 0.466. This is called fixed cost per ton kilometer. 1 ટન ગુડ્સ 1 કિલોમીટર લઈ જાઓ છો તો કેટલો એક્સપેન્સ થશે, 0.466 એવું કહેવાય, રાઈટ. નેક્સ્ટ વેરિયેબલ. હવે વેરિયેબલમાં શું કરવું પડે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેલ્ક્યુલેટ કરવા પડે, કેમ કે વેરિયેબલ કોસ્ટ કેમાં મેજર થાય છે, પર યુનિટમાં મેજર થાય છે. તો એ વેરિયેબલ કોસ્ટની બધાયની આપણે પર યુનિટ જોઈએ, એટલે કે પર ટન કિલોમીટર્સ અમાઉન્ટ જોઈએ. તો શું કરેલું છે, 1500 divided by 7500, so that is 0.2. 1000 divided by 7500, 0.13, and 1500 divided by 7500, 0.2, right. Then total of B 4000 and total of this, or 4000 divided by 7500, this is 0.53. So that would be easier for you to calculate, right. 4000 into divided by 7500, that is 0.53. So now by adding A and B, that is 7500, this is called the total cost. 7500 divided by 7500, that is your ton kilometer. So cost is ₹1. 1 ટન ગુડ્સ ને 1 કિલોમીટર લઈ જવા માટેની કોસ્ટ છે ₹1, રાઈટ. ઓકે. નેક્સ્ટ પ્રોફિટ. ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને સેકન્ડ ઇન્ફોર્મેશન, લાસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન જોવો તો શું કહે છે, if desires to earn profit at 50% of freight, freight એટલે ઇન્કમ, અને સિમ્પલી તમે યાદ રાખો તો આપણી જે સેલિંગ પ્રાઇસ હોય એ ફ્રેટ કહેવાશે. ફ્રેટ કહું,
ફેર કહું કે સેલિંગ પ્રાઇસ કહું કે ઇન્કમ કહું, બધી વસ્તુ સરખી. કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ એટલે ફેર પણ કહેવાય, ફ્રેટ પણ કહેવાય, સેલિંગ પ્રાઇસ બી કહેવાય, ઇન્કમ પણ કહેવાય. ટ્રક ટ્રાન્સપોર્ટના કેસમાં એને ફ્રેટ કહેવાશે, બસ ટ્રાન્સપોર્ટના કેસમાં એને ફેર કહેવાશે, ઓર ઇન્કમ કહેવાશે બોથ ધ કેસીસમાં. અને કોઈ બી ગુડ્સ હશે, પ્રોડક્ટ હશે, તો એના કેસમાં આપણે એને સેલ્સ કહીએ છીએ, રાઈટ. ઇન શોર્ટ એ તમારી ઇન્કમ કહેવાશે. ફાઇન. તો શું કહે છે? 50% પ્રોફિટ ઓન ફ્રેટેજ, એટલે ઇન્કમના 50% તમારો પ્રોફિટ. તો હવે હજી સુધી આપણી પાસે ઇન્કમ તો છે જ નહીં, તો પ્રોફિટ તો ખબર ન જ પડે કે કેટલો થાય, રાઈટ. તો આપણી પાસે એક ટેકનિક છે, 50% ઓન ફ્રેટ દેટ ઇઝ 100% ઓન કોસ્ટ. તો કોસ્ટના જ 100% તમારો પ્રોફિટ. તો આવું કેમ થયું, ક્યાંથી આવ્યું, શું થયું, કેવી રીતે થયું, એનું આ પ્રૂફ. એ ખબર ના પડે તો આ ટેકનિક યુઝ કરો, કેલ્ક્યુલેશન ઓફ પ્રોફિટ. પ્રોફિટ ઇઝ 50% ઓન ફ્રેટેજ એટલે કે ઇન્કમ. તો સપોઝ ફ્રેટ ઓર ઇન્કમ ઇઝ 100, રાઈટ. પ્રોફિટ શું કહે છે? એના 50%. તો ઇન્કમમાંથી કોસ્ટ જોતી હોય તો પ્રોફિટ શું કરવું પડે? એમાંથી ડિડક્ટ કરવો પડે. તો કોસ્ટ શું થઈ? 50. So if cost is 50, then profit is 50. Then if cost is 7,500, then profit would be how much? So profit would also be 7,500, right? See, girls, in this example, don't get confused because 3 place પર 7,500 આવે છે. જો કોસ્ટ 7,500 છે, પ્રોફિટ પણ એટલો છે અને ટન કિલોમીટર્સ પણ એટલા છે. સો કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ નહીં કરતા કઈ વસ્તુ ક્યાં આવે. આ ટન કિલોમીટર છે એ અહીંયા લખવાના, આ બંનેનું ટોટલ અહીંયા આવ્યું અને આના ઉપરથી જ પ્રોફિટ એટલે એટલો, એટલે આમાં સેમ પ્રોફિટ આવે છે કેમ કે 100% લેવાના છે. ઓરાઈટ. આમ બી યાદ ના રહીએ તો આ ટેકનિક તમે ફોલો કરી શકો છો ક્યારેય પણ, રાઈટ. અને પહેલાં જે પર્સન્ટેજ મેં ડાયરેક્ટ લીધા એ ક્યાંથી આવ્યા? તો આ એક સેટ ફોર્મેટ છે આપણી પાસે, percentage of profit on selling price and cost price. સેલિંગ પ્રાઇસ કહું કે ઇન્કમ કહું, બંને સરખું. જો હું એમ કહું કે પ્રોફિટ ઇઝ 50% ઓન સેલિંગ પ્રાઇસ ઓર 50% ઓન સેલ્સ, that is equal to 100% on cost. If I am saying the profit is 33 1/3% on selling price, so it is 50% on cost. Right? So this is conversion table from SP to CP, એટલે કે selling price to cost price. એક હિન્ટ આપી દઉં, ઓલવેઝ પ્રોફિટના પર્સન્ટેજ સેલિંગ પ્રાઇસ ઉપર ઓછા હોય અને કોસ્ટ પ્રાઇસ પર વધારે હોય. એટલે કે કમ્પેરિઝનની વાત કરીએ છીએ. માનો કે આની કમ્પેરિઝન હું કરું તો સેલિંગ પ્રાઇસના કેટલા 20 અને કોસ્ટ પ્રાઇસના 25. તો કોસ્ટ પ્રાઇસના પર્સન્ટેજ વધારે છે અને ઓછા છે સેલિંગ પ્રાઇસના છે, રાઈટ. બીજી ટેકનિક આપું, 5 સિરીઝ યાદ રાખો, 100, 50, 33 1/3, 25 અને 20. અને આ ટેકનિક કોસ્ટના વધારે હોય ને સેલિંગ પ્રાઇસના ઓછા હોય. હું એમ કહું કે પ્રોફિટ છે એ 33 1/3% ઓન સેલિંગ પ્રાઇસ, તો સેલિંગ પ્રાઇસથી એક સ્ટેપ વધારે કોસ્ટ પ્રાઇસ હોય તો કોસ્ટ પ્રાઇસના કેટલા થયા 50%. તો જો આર્યું 33 1/3% ઓન સેલિંગ પ્રાઇસ, સો 50% ઓન કોસ્ટ પ્રાઇસ. જો હું એમ કહું 33 1/3% ઓન કોસ્ટ પ્રાઇસ, તો પર્સન્ટેજ કોસ્ટના વધારે હોય એના કરતાં એક સ્ટેપ ઓછા સેલિંગના, તો સેલિંગ પ્રાઇસ પર કેટલા થયા? ઇટ ઇઝ 25%, રાઈટ. આ ટેકનિક તમે ઘણા ટાઈમથી જોતા આવો છો, સ્કૂલિંગમાં બી તમે આ ટેકનિક યુઝ કરેલી હશે. અને આ ફોર્મેટિંગમાં આ ટેકનિકમાં કાંઈ જ ખબર ન પડે, સો ડોન્ટ વરી, આપણે આ સિમ્પલ ટેકનિકથી જઈ શકીએ છીએ કોઈ પણ કેસીસમાં, રાઈટ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ યોર કેલ્ક્યુલેશન. સો ફ્રેટ, તમારો પ્રોફિટ શું થશે? 50% ઓન ફ્રેટ, દેટ ઇઝ 100% ઓન કોસ્ટ, that is 7,500. સો ફ્રેટેજ એટલે કે ઇન્કમ શું થઈ? બંનેનું ટોટલ એટલે 15,000 અને ઇન્કમ શું થઈ? 2 રૂપીસ થઈ.
હવે જો આ એક્ઝામ્પલના અમાઉન્ટ છે ને એ બહુ જૂના છે, એટલે આ પ્રેક્ટિકલ લાઈફ જોડે તમે આ કમ્પેર ના કરી શકો. પ્રેક્ટિકલી આ ચાર્જ છે ઘણા બધા વધારે હોય, પણ કેલ્ક્યુલેશન કન્સેપ્ટ બધું આ જ રહેશે. ફાઇન. નાવ example number 11, illustration number 9 and illustration number 5, that is in homework. Try this out by your own, right? તો અત્યાર સુધી આપણે બે એક્ઝામ્પલ કર્યા, એક્ઝામ્પલ નંબર 8 and example number 14. I am changing the focus of the camera so that you can take the screenshot if you wish. See, this is your working note of example number 14. Then statement. And calculation of profit and percentage. So what would be your final answer? This 2 rupees is your final answer. Cost per ton kilometer is rupees 2. એટલે કે 1 ટનને 1 કિલોમીટર લઈ જવાની પ્રાઇસ કેટલી? 2 રૂપીસ, રાઈટ? તો માનો કે મારે 10 ટન્સ ગુડ્સ લઈ જવો છે 100 કિલોમીટર્સ, તો શું થશે કેલ્ક્યુલેશન? 10 × 100 × 2, એટલા રૂપીસ હું મારા ક્લાયન્ટ પાસેથી રિસીવ કરીશ. ઓકે, નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ છીએ. ઓલરાઈટ, તો ત્યાં સુધી આ બધું લખી લેજો. થેન્ક યુ ઓલ.